Korea used to be one of the poorest aid recipients in the international community. Since then, it has developed rapidly to become a global economic power, ranked third in current account surplus to GDP ratio among OECD member states in 2015. Science and technology were the driving force behind such rapid growth. From the birth of Hyundai Pony, the first car produced in Korea, which signaled the start of its giant automobile industry of today, to the establishment of King's Haejong Station, which put Korea on the map in global Antarctic research. The development of Hubo, Korea's first humanoid robot in 2004. And the successful launch of Naro space rocket in 2013. Korean science and technology developed in a series of leaps and bounds. This year, the OECD Ministerial Meeting Daejeon 2015 World Science and Technology Forum opened on October 19th in Daejeon, Korea, to discuss the direction of the world's science and technology for the next decade. Daejeon is Korea's city of science, where major institutions are concentrated, including Daedok Science Town and KAIST, Korea Advanced Institute for Science and Technology. Now, with the successful hosting of the world's biggest science and technology forum, Daejeon is set to become one of the world's major global science cities. The meeting, traditionally held in Paris, where the OECD headquarters are, was held in Asia for the first time. By inviting ASEAN countries, this year's meeting tries to bring Asia closer to the center of global science and boost Korean leadership in sciences and technology. All eyes are on the OECD Ministerial Meeting Daejeon 2015 World Science and Technology Forum. Let's hope this event will be a stepping stone for Korean leadership in global policies on science and technology. Hello, and welcome to another episode of Upfront. I'm Song Se-ryung. The OECD Ministerial Meeting on Science and Technology, Daejeon 2015, and World Science and Technology Forum was recently held in Korea. This is the first time that the Ministerial Meeting on Science and Technology was held in other than the European country, and the scale was the largest ever. And we have First Vice Minister Lee Seok-jun of the Ministry of Science, ICT, and Future Planning to discuss the outlook of the world science and technology for the next decade. 차관님 안녕하십니까? 안녕하세요. 과학 정상회의가 지난 월요일에 성공적으로 이제 시작을 했습니다. 그동안 준비위원장으로서 수고를 많이 해주셨는데요. 이번 과학기술계 가장 중요한 행사 중에 하나라고 들었는데 그 의의하고 어떤 행사인지를 좀 간략하게 설명을 해주시죠. 네, 이번 대전에서 열리게 된 그 세계과학기술 정상회의는 기본적으로 세계과학기술을 선도하고 있는 OECD 국가, 그 다음에 그 개도국에 모이는 아세안 국가들이 과학기술 최고 책임자, 정책의 최고 책임자와 실무자들이 모여서 향후 10년간 과학기술 정책 방향, 우리 세계나 뭐 우리나라도 포함입니다만 따라가야 되는 그 세계 과학기술 정책 방향을 논의하는 장소 자리고요. 그 다음에 크게 세 가지로 구성되어 있습니다. 하나는 말씀하신 대로 OECD 그 과학기술 장관 회의가 있고요. 네. 그 다음에 그 OECD 과학기술 장관 회의 전에 그 세계과학기술 포럼, 그래서 세계적인 과학기술 석학들이 모여서 이제 논의하는 자리가 되어 있고요. 그 다음에 그 두 행사를 이어받아서 대한민국 과학발전 대토론회라고 해서 그 두 큰 회의와 포럼의 결과와 시사점을 대한민국 과학기술 발전의 그 시사점으로 삼고 적용해보자 하는 그런 큰 세 가지 행사로 구성되어 있습니다. 네. 그 이제 가장 중요한 행사가 그 OECD 과학기술 장관 회의인데 네. 지금까지는 그 OECD 컨트리의 그 관계자들이 모여서 했는데 이번에 한국에서 개최하면서는 아세안 국가들을 초청을 해서 어떻게 보면 이제 격상을 시켰다 그러니까 규모를 키워놨습니다. 그렇게 하게 된 동기 그런 걸 좀 말씀해 주시기 바랍니다. 뭐 잘 아시는 바와 같이 과학기술이 세계 경제 산업의 변화를 지금 주도하고 있는 큰 그 흐름이 이제 있고
그런 면에서는 큰 대변혁기, 누구는 혹사는 제4차 산업혁명기에 들어가 있다고 말씀을 하고 있는데요. 다만 이 아세안 국가들과 같은 그 개도국들의 입장에서 보면 그런 세계적인 과학기술 발전의 흐름에 약간 소외되지 않았나 하는 그런 생각들을 많이 하고 있습니다. 그래서 그 나라들도 이제 과학기술을 통해서 자기들의 경제 성장, 사회 문제 해결을 하기 위해서 노력을 하는데 역량이 부족한 것이 사실입니다. 네. 따라서 이번에 이제 그 한국 대전에서 그 OECD 과학기술 장관 회의가 개최되는 것을 계기로 그 우리나라는 이제 기본적으로 잘 아시는 바와 같이 그 굉장히 그 개도국에서 지금 선진국 문턱에 성공적으로 과학기술을 통해서 성장을 이루어간 그 모범적인 국가로 알려져 있기 때문에 그렇죠. 저희가 그 가교 역할을 해야 되겠다 하는 차원에서 그 이번에 아시안 국가들 장차관님들을 불러서 같이 OECD 국가들 그 장차관님과 함께 과학기술 정책 방향에 논의하는 장을 만들었다고 보시면 되겠습니다. 네, 흥미로운 것이 이게 63년에 시작을 해서 지금까지는 계속 파리에서 개최된 걸로 알고 있는데 이번에 처음으로 거기를 벗어나서 이제 한국에서 개최를 하게 됐습니다. 그렇습니다. 네. 한국에서 유치를 하게 된 그 좀 과정을 좀 설명해 주시죠. 예, 그 과학기술 장관회의가 OECD에 있었습니다만 그동안 잘 개최가 되지를 않았습니다. 네. 그래서 이번에 개최되는 것도 11년 만에 개최되는 것이고요. 아까 말씀하신 대로 그 52년 만에 그동안 이제 파리 OECD 본부에는 파리에서만 열렸었는데 52년 만에 외국에서 열리게 되었습니다. 네. 열렸는데 이제 저희가 적극적으로 OECD에 제안을 드려서 한국에서 했으면 좋겠다. 아까 말씀드린 대로 그 과학기술이 주는 그 혁신의 그 효과가 범세계적으로 글로벌하게 이렇게 번져가고 있는 상황에서 개도국과 선진국의 어떤 과학기술을 통해서 공동의 이해관계를 갖다 찾아보고 공동의 방향을 모색하는 것은 굉장히 중요하다. 네. 그래서 글로벌 미래를 갖다 과학기술 혁신을 통해서 창조해가는 것이 중요하다는 차원에서 저희가 제안을 드렸고요. 제목도 그 이번에 주제도 그 과학기술 혁신을 통한 글로벌 미래 창조라고 저희가 제안을 드렸는데 네. OECD에서 그것을 이제 받아들여서 한 것이고요. 특히 이제 아시아 쪽에서 열린다는 것이 굉장히 의의가 있는 것이 지금 어떤 세계의 어떤 경제 성장 축이 지금 아시아 쪽으로 옮아가고 있는 시점이고 특히 저희 중국, 일본이 그 상대적으로는 굉장히 그 과학기술에서 역량이 최근에 급상승한 국가들로 포함이 됩니다. 그래서 그렇죠. 그런 부분에 대해서 이제 그 시사점이 굉장히 많다는 차원에서 이제 저희가 선택하게 되고 저희가 특히 이제 그 뭐 중국과 일본의 그 어떤 중간자적인 입장에 있기 때문에 저희 장소를 택하게 된 것 같아요. 네, 지역적으로도 좀 의미가 있는 것 같습니다. 그런데 이게 아주 중요한 의제인데 지금 말씀하신 대로 한 11년 동안은 개최가 되지 않았던 맞습니다. 공백 기간이 있었습니다. 이 중요한 회의가 왜 그런 공백 기간을 가지게 됐을까요? 이렇게 보시면 됩니다. 2008년 이제 글로벌 금융위기가 맞지 않습니까? 그리고 이제 금융위기는 2007년부터 시작이 됐습니다. 그러니까 최근 한 뭐 7, 8년 사이에는 실제로는 각국 정부가 과학기술 혁신보다는 실제로는 그 저성장 문제, 그다음에 당장 급한 어떤 거시경제 문제, 그다음에 뭐 이런 문제를 하느라고 굉장히 그 지금 당장에 그 발등에 떨어진 불을 그 끊으라고 굉장히 많은 정책적 역량을 쏟았고요. 지금 이제 약간의 글로벌 금융위기가 어떤 진정되는 국면에서 보니까 결국 이제 저성장 문제가 앞으로도 계속될 것 같다는 생각이 많이 들고 그럼에도 불구하고 또 여러 가지 그 경제 사회적 문제가 나타나고 있거든요. 예를 들면 뭐 그 간염병이라든지 그다음에 기후 온난화라든지 이 전체적으로 그 세계적으로 대응해야 될 이슈들이 많아졌습니다. 그래서 이런 문제에 대해서 그 실제로는 어떤 방법을 해결할 걸 좋을까를 많이 생각을 했는데 결국은 과학기술 혁신을 통해서 이 문제를 해결하는 수밖에 없지 않느냐 하는 공감대가 최근에 이렇게 형성되어 있는 것 같고 제가 말씀드린 대로 그 특히 과학기술 혁신이 지금 그 미국을 중심으로 굉장히 그 엄청난 변화를 이끌어가고 있기 때문에 그런 변화의 흐름을 한 번 더 점검을 해보고 같이 공유하는 그런 어떤 과학기술 혁신의 흐름을 같이 공유하고자 하는 그런 차원에서 아마 이렇게 됐다고 생각을 합니다. 그런 공감대는 굉장히
반가운 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 보다 보면은 그 과학 이슈 같은 것이 언제나 이제 정치적인 이슈에 밀려서 경제적인 이슈에 밀려가지고 그런 면에서도 공백이 있지 않았나 그런 약간의 의심이 있었거든요. 아까 주제에 대해서는 말씀을 해주셨습니다만은 주제의 포커스가 역시 이런 경제 문제를 타개를 하고 또 지구의 문제를 타개하는 데는 역시 과학기술이 그 중점이 되지 않느냐 하는 그런 중점인 것 같은데 좀 더 좀 보완 설명을 좀 해주시죠. 예. 근데 과거에 이제 저희도 그랬습니다만 그 과학기술이라는 것이 경제 성장에 굉장히 중요한 그 포션이다. 특히 이제 경제 성장이라는 것이 이제 그 노동력, 그다음에 자본력인데 지금 그 노동력과 자본력을 투입해 가지고 성장하는 그런 모델은 좀 이렇게 그 낡은 모델이라고 그렇죠. 다들 느끼고 있거든요. 그래서 네. 그런 차원에서 새로운 성장 동력을 찾는 게 예를 들면 그 기술 혁신을 통한 성장 동력을 찾는 거. 그건 선진국이나 개도국이나 비슷한 차원입니다. 그래서 그 핵심이 과학기술 혁신이기 때문에 그 과학기술 혁신에 대한 투자를 확대하는 것은 굉장히 중요하게 됐다 하는 말씀을 드리고자 합니다. 네. 네. 그 개최되는 지역에 대한 얘기를 또 안 할 수가 없을 것 같은데 대전 하면 우리나라에서는 역시 연구소도 많이 들어가 있고 그래서 이제 과학기술에 대해서는 하나의 메카처럼 돼 있는데 이번 기회를 통해서 대전도 좀 소개를 하는 기회가 되고 또 그걸 통해서 한국이 지금까지 좀 역점을 놓던 과학기술에 대한 우수성이라 그럴까요? 그런 걸 좀 어떻게 보면 좀 알리는 계기가 될 것 같습니다. 맞습니다. 그렇습니다. 대전은 잘 아시다시피 우리나라 과학기술계의 어떤 요람이라고 저희가 표현을 하고 있고요. 우리나라의 어떤 유수의 대부분의 그 출연 연구기관, 국가가 운영하는 출연 연구기관이 다 대전에 밀집돼 있고요. 카이스트와 같은 굉장히 그 세계적으로 알려져 있는 특성화 대학도, 과학기술의 그 포커스를 둔 특성화 대학도 이제 있고, 그다음에 또 연구개발 특구라고 그래가지고 그런 어떤 그 연구 결과를 갖다가 현장에서 이제 사업화하는 그런 그 지구도 있거든요. 특히 이번에 이제 그 IBS라고 그래서 기초과학원이 네. 이제 그 대전에도 하게 되고, 그다음에 굉장히 큰 가속기도 이제 건설이 됩니다. 그래서 그런 면에서 보면 뭐 대전은 우리나라 과학기술을 대표하는 지역이라고 볼 수 있고. 그렇기 때문에 대전에서 이제 세계과학기술 정상회의가 이제 개최될 수가 있었던 것이고, 그 과정에서 저희가 그동안 우리가 쭉 한 뭐 지난 경제개발 기간에서 우리가 성취했던, 이루겠던 과학기술의 성과에 대해서도 우리 그 오시는 분들한테 그 좀 알려드릴 수 있는 계기도 되고, 그다음에 그분들한테 피드백을 받아서 또 우리가 또 새로운 방향을 갖다 모색할 수 있는 기간이 돼서 아주 뭐 뜻깊은 기간이고요. 네, 아주 좋은 것 같습니다. Before we move on to the major issues that was discussed during the forum, take a look at the footage of the highlights of the participants that was gathered from all around the world, about 60 countries. Take a look. 본격적으로 행사의 주요 일정을 토대로 세계과학 정상회를 좀 자세히 분석을 좀 해보고 싶습니다. 아까 말씀하신 대로 그 세 가지 행사가 지금 같이 열립니다. OECD 과학기술 장관회의, 세계과학기술 포럼, 대한민국 과학발전 대토론회, 이렇게 세 가지로 구성되어 있는데, 우선 가장 중요한 게 OECD 과학기술 장관회의가 아니겠습니까? 네, 이 이틀에 걸쳐서 진행이 됐는데 이게 어떤 회의고 또 어떤 주제가 주로 논점이 됐는지 좀 말씀해 주시죠. OECD 과학기술 장관회의는 기본적으로 OECD 국가의 과학기술의 최고 책임자들, 정책을 방향을 결정하는 분들이 이제 모이는 그 회의고요. 네. 거기서 중요한 결정들을 많이 하고 논의를 하고 서로 이제 경험을 공유하는 자리인데요. 향후 10년간 세계 과학기술 정책 방향에 대해서 저희가 논의를 하고 그 대전 선언문을 채택을 하게 됩니다. 네. 그렇게 되면 이제 그 선언문에 따라서 향후 OECD 그 과학기술 정책 관련되는 토론에서 어떤 그 기준점이 되는 것이고요. 네. 그 기준점에 따라서 이제 앞으로 각국의 정책을 갖다 공유하고 정책에 대해서는 조화를 이루는 그런 중요한 모임이 되겠고, 특히 이제 이 그 크게 보면 이제 한 세 가지 정도를 논의하게 되는데요. 그 지금 2008년 그 글로벌 금융위기 전 세계적으로 저성장 문제를 어떻게 해결할 것인가에 대해서 중요한 부분이 소위 말해서 생산성을 높이는 것인데,
생산성을 높이는 그 중요한 요소가 과학기술 혁신이다. 그래서 과학기술 혁신을 통해서 어떻게 우리가 성장을 통해서 일자리를 창출해낼 것인가 하는 그런 부분에서 굉장히 첫 번째 중요한 현안 과제 논의가 될 것이고요. 두 번째는 지금 그 기후 온난화라든지 메르스, 사스와 같은 어떤 그 감염증에 감염병에 대해서는 전 세계적인 대응이 필요를 하게 됩니다. 그러니까 과거에 이렇게 그 국가 단위로 대응해서는 도저히 해결할 수 없는 문제들이 이제 다가오고 그 문제들이 그 소위 말해서 그냥 내버려 두기에는 너무나 문제가 커지는 그런 상황이 돼 있습니다. 그래서 그런 문제를 결국은 그런 문제를 해결하는 방법도 과학기술 혁신을 통해서 할 수밖에 없다. 예를 들면 기후온난화 문제만 하더라도 단순히 이렇게 뭐 그 CO2 배출량을 줄이는 것도 중요하지만 CO2 배출량을 줄일 수 있도록 산업과 교통 문제에 있어서 어떤 그 기술적인 혁신이 있지 않으면 안 되는 것이거든요. 예를 들면 뭐 그 내연기관을 운영하는 그 자동차를 계속 운영하면서 CO2 배출을 하지 말라는 것도 안 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 뭐 전기차를 뭐 태양에너지를 이용한 전기차를 갖다가 개발한다든지 하는 문제. 하여튼 그런 문제들이 많이 있습니다. 과학기술적으로 해결해야 될 문제들이. 그런 문제는 결국은 국가 단위에서 어떤 할 수도 있지만 과학기술자들이 소위 말해서 같이 모여서 전 세계에서 모여서 공통의 목표를 가지고 하는 것이 중요하고 또 표준화하는 것도 굉장히 중요합니다. 그래서 그런 부분에서 우리가 그 논의한 큰 주제가 돼요. 특히 이제 글로벌 그 도전 과제에 대해서 과학기술 혁신을 통해서 어떻게 전 그 각국의 어떤 그 역량을 집결할 것인가 하는 그런 문제가 될 것이고요. 그 다음에 그 큰 문제는 아까 이제 이런 논의들이 대부분의 이제 그 선진국 중심으로 논의를 되고 있는데 과학기술 혁신은 결국 선진국뿐만 아니고 개발도상국의 경제성장과 사회문제 해결에도 크게 기여를 할 수 있다 하는 믿음이 있고요. 그 믿음에 따라서 선진국이 어떻게 그 개도국의 어떤 과학기술 혁신의 역량을 도와줄 수 있는지 그다음에 그런 그 개도국 입장에서는 그런 선진국의 과학기술을 받아서 어떻게 하면 자기들의 문제를 해결할 수 있는 그 소위 말해 능력을 갖춰야 되는 것인지 하는 그런 부분에 또 논의가 굉장히 중요하게 됩니다. 그래서 크게 세 가지로 보면 그래서 처음에는 첫 번째 이제 그 경제 문제 소위 말해서 저성장 문제를 해결하기 위해서는 강한 과학기술이 필요하다. strong 그러니까 scientific innovation이 필요하다는 그런 차원이고요. 그다음 두 번째 그 글로벌 문제를 하기 위해서는 굉장히 그 지속 가능한 그 과학기술 혁신이 필요하다는 것이고 세 번째는 이제 남북 문제, 그 개도국과 선진국의 문제를 해결하기 위한 과학기술의 역할은 소위 말해서 포용적인, 인클루시브한 그 저희 과학기술 혁신이 필요하다 이런 쪽에서 저희가 크게 세 가지를 논의를 하고 있습니다. 그 세 가지가 다 중요하게 그렇습니다. 생각이 됩니다. 근데 그 첫 번째 좀 포커스를 하자면 그 어떻게 보면 이제 국가에서 정책을 세울 수 있는 거에는 어떤 면에서 한계가 있을 수 있는 게 이것이 과학기술이라는 게 이제 사기업도 있고 연구기관도 있고 뭐 대학 등 모두의 하나의 어떤 합작품인 걸로 볼 수도 있을 것 같은데요. 그렇다면 이런 정책을 세움에 있어서 어떻게 그런 그 사회에 여러 가지 그 협력 요소들을 아우를 수 있을지 그것이 어떻게 보면 뭐 패러다임 시프트라 그럴까요? 지금까지 하던 것과 어떻게 다른지 그래서 그런 걸 어떻게 엮어낼 수가 있는지도 좀 전략이 좀 그렇습니다. 그러니까 과학기술 우리가 말은 이제 과학기술 혁신이라고 하는데 그럼 구체적인 내용이 뭐냐 하는 겁니다. 그래서 대부분의 이제 그 각 나라에서도 생각하는 것은 뭐냐면 지금까지 보면 과학기술자들은 연구실에서만 연구만 하고 거기서 논문 쓰고 특허 내고 그냥 이렇게 끝나고 그다음에 기업은 기업대로 또 나름대로 자기들 연구만 하고 이런 상황이 돼 있다는 겁니다. 그래서 그렇게 해가지고는 이게 소위 말해서 우리가 투입하는 과학기술 혁신에 투입하는 어떤 물자라든지 인력이라든지 자금에 비해서는 성과가 나오지 않는다. 그래서 과학기술 혁신 시스템의 생산성을 제고하기 위해서는 오픈 이노베이션을 해야 된다. 개방형 혁신을 해야 된다는 방법론이 굉장히 요즘 소위 말해서 지지를 받고 있습니다. 그래서 연구자들도 과학기술자들도 연구실에만 머무는 있는 게 아니고 과감하게 그 뭐 산업의 현장에 가서 산업 현장의 목소리를 듣고 그것을 갖다가 과학기술 그 연구실에서 그 적용해보고 반영하는 그런 노력이 필요하고요. 기업에서도 산업 현장에서도 과학기술자들과의 다양한 대화를 통해서 자기들이 문제를 해결하지 못하는 부분을 과학기술자들을 통해서 해결하는 그런 역할을 하는 게 중요하다 해서 소위 말해서 오픈형
그 개방형 혁신을 하는 것이 중요하다 하는 그런 것이 굉장히 화두가 되고 있고 그런 방향으로 추진해 나가는 것이 굉장히 필요하다 이렇게 생각합니다. 어떻게 들으면 이제 융복합에 관한 그렇습니다. 그런 얘기도 많이 그 생각이 나고 또 PPP라고 그러죠. 그 Private Public Partnership을 통해서 구현하는 것도 그 골자가 될 것 같은데 과연 그럼 그것이 뭐 선언문에 채택이 돼 있을까요? 그 내용이 어떤 건지 좀 설명해 주시죠. 그 아까 제가 말씀드린 이제 그런 큰 세 가지 현안에 대해 하는 방법론 차원에서 보면 결국은 두 가지로 할 수가 있겠다. 예를 들면 새로운 것을 만들어내는 시스템, 생태계를 만들어주는 게 중요하고 그래서 이제 과학기술 혁신형 창업을 많이 이렇게 하는 게 좋겠다는 것이고요. 그걸 위해서 이제 정부나 그 공공기관에서 그 생태계를 만들어주는 노력을 해야 될 것 같고 두 번째는 기존에 아까 말씀 그 과학기술과 관련되는 주체들 예를 들면 이제 연구소라든지 대학이라든지 아니면 그 산업 그 기업이라든지 이런 삼자 간의 그 소위 오픈형 혁신을 하는 생태계를 만들어가는 노력. 그 두 가지 방법론을 가지고 우리가 말씀드린 세 가지 현안 과제에 대해서 대응할 수밖에 없지 않느냐 하는 그런 속에서 이제 컨센서스가 이루어지는 것 같습니다. 만약에 이런 나라마다의 그 과학기술 정책을 뭐 싱크로나이즈 한다 그럴까 공감대를 형성한다는 건 어떻게 보면 좀 글로벌 그 애스펙트가 좀 있는 것 같은데 맞습니다. 네. 그러면 그 국가 간의 협력을 좀 강화한다는 그런 의미도 그렇습니다. 그러니까 있을 것 같습니다. 과거에도 과학기술과 관련해서는 국가 간의 협력, 그러니까 국경을 넘어서는 협력을 굉장히 많이 해왔고요, 과학기술자들은. 다만 이제 지금 이제 국가 단위로 가게 되면 이제 경쟁을 하다 보니까 소위 말해서 협력이 덜 되는 부분도 있지만 실제로는 이번 그 대전 회의를 계기로 해서 그런 벽을 허물고 국제 협력을 보다 더 강화하는 과학기술 분야에서 특히 이제 아까 말씀드린 대로 그 글로벌 이슈들이 굉장히 중요한 이슈들이 많이 생기고 있어서 그런 부분에 대해서는 한 나라만의 노력으로는 되지 않고요. 그러니까 모든 나라들의 어떤 과학기술 역량을 집중시켜서 집결시켜야지 해결이 가능한 문제들입니다. 그래서 그런 분야를 우리가 집중적으로 노력을 해야 될 것 같다는 거고 그 부분에 대해서는 아마 많은 그 회의에 참석하신 그 장차관님들이 다 공유하는 부분으로 알고 있습니다. 그런 면에서 아까 말씀하신 그 세 가지 포커스 중에 두 번째, 세 번째가 다들 협력을 기반으로 해서 되는 것 같습니다. 특히나 그 세 번째 아까 말씀하신 그 개도국과 그 선진국 사이의 어떤 연계를 강화한다는 면에서는 그 아시아 플러스 3 그 이번에 그 아세안 국가들을 초청하신 것이 그런 목적으로 하신 것 같고 저희가 정말 OECD에 제안을 해서 그 아시안 국가 특히 이제 그 아시아 전체적으로 보면 한국 중국, 일본은 어떤 의미에서 보면 과학기술의 선도국이라고 볼 수 있고요. 그 외 국가들은 약간 과학기술에서는 약간 중진국 밑으로 이제 가는 국가들이 많습니다. 그래서 그런 쪽에서는 굉장히 과학기술의 어떤 그 관련되는 인재의 어떤 교육 훈련이라든지 아니면 과학기술과 관련된 인프라라든지 이런 부분에 대해서 협력이 굉장히 필요한 부분입니다. 그 지금까지 아시안 국가들은 어떤 면에서 보면 도로나 철도와 같은 기본적인 사회 인프라에 관심이 있었다 그러면 향후 10년에 자기들의 어떤 성장 문제를 봤을 때는 결국은 과학기술에 관한 협력을 굉장히 더 원할 것이다 하는 것입니다. 그래서 그런 부분에서 그분들이 이제 그 OECD 과학기술 장관회의 와서 같이 그 선진국의 어떤 과학기술 정책 책임자로 토론하는 과정에서 많은 어떤 그 뭐 깨우침이랄까 하는 그런 부분이 있을 것이라고 저는 생각을 합니다. 아까 잠깐 비추신 것 같은데 그 선진국 개도국과의 관계를 얘기하다 보니까 개발 원조 또 이런 그 ODA 같은 것들이 아마 여기에 그 관련이 되거나 아니면 좀 핵심적으로 포함이 되지 않나 생각이 됩니다. 거기에 대한 어떤 그 전략은 어떻게 세우고 계십니까? 그 뭐 아시는 바와 같이 그 지금까지 ODA는 좀 도로나 철도 놔주는 거, 그다음에 기본적인 뭐 그 건물을 지어주는 거, 병원을 지어주는 거, 뭐 이런 쪽으로 많이 했었거든요. 근데 최근에 이제 아시안 국가 중에 일부 국가에서는 우리나라 카이스트와 같은 소위 말해서 특성화 대학, 과학기술의 중점적인 인재를 양성하는 그런 특성화 대학을 그 건립해달라는 요구가 있습니다. 그래서 저희가 직접 이제 카이스트 연결해서 이제 만들어드리고, 그다음에 키스트와 같은 출연 연구소와 같은 걸 만들어달라는 요구가 있습니다. 그런 측면에서 이제 개도국 개발 원조도 다 바뀌게 될 것이다.
그래서 기본적인 과학기술의 인프라를 깔아주는 문제, 그다음에 과학기술 인재를 양성하는 문제, 그다음 과학기술 정책의 어떤 경제 성장 단계에 따라서 어떻게 가야 되는 문제, 그런 지식과 경험을 공유하는 그 개발 원조 방식으로 이제 앞으로 바뀌게 될 것이기 때문에 네. 그런 면에서는 우리가 굉장히 좀 어떤 면에서 강점이 있다 그렇죠. 하는 생각이 듭니다. 그래서 우리의 아마 개발 원조도 기본적으로 그 뭐 개도국의 어떤 그 단계에 따라서 다양하게 가야 되겠지만 앞으로는 보다 과학기술 혁신 협력 쪽으로 많은 부분이 그 중점이 두어져야 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 네, 제가 알기에도 특히 베트남 같은 데는 우리의 네. 그 키스트의 모델을 맞습니다. 해서 네, 네. 그 협력을 지금 오랫동안 해오고 맞습니다. 있는 걸로 아는데 네. 앞으로 우리 계획도 사실은 ODA의 규모도 좀 늘리고 이런 것들을 좀 잘 활용을 해서 맞습니다. 그 우리의 그 협력 방향이라든가 또 협력의 범위도 넓히자 하는 그런 방향성이 있는 것 같습니다. 제가 지난번에 그 네. 이디오피아의 그 전직 장관님이 이끄는 어떤 과학기술 협력 그 그룹을 이끌고 오셨는데 대화하는 과정 깜짝 놀란 게 이디오피아가 그 인공위성을 발사를 하겠다는 네. 계획을 갖고 있다는 거예요. 그래서 그렇기 위해서 자기들이 쭉 전 세계를 보니까 독자적으로 인공위성 이렇게 발자를 시킨 개도국으로 출발해서 한 나라가 우리나라가 유일한 것 같다고 그러면서 네. 우리가 갖고 있는 어떤 노하우라든지 인프라에 대해서 연구를 해봐야 되겠다고 그런 쪽에 개발 원조 협력을 해달라고 요구를 해서 제가 깜짝 놀란 적이 있습니다. 그래서 이게 그 소위 말해서 그 경제의 어떤 그 단계를 벗어나서 과학기술과 관련되는 부분의 협력은 우리가 생각하지 않는 부분까지도 이 개도국들이 신경을 쓰고 있구나 하는 거에서 말씀하신 대로 그런 쪽에 협력을 해주는 것이 굉장히 필요하다 그렇게 느꼈습니다. 네, ODA의 방향이 굉장히 바뀌어지는 네. 계기가 되는 것 같습니다. 네. 지금 말씀을 듣다 보니까 또 드는 생각이 그 아까 말씀하신 이제 세 가지 그 포커스나 생산성, 일자리 창출이라든가 그런 것들이 대개는 좀 그 기술 쪽 또 응용 과학 쪽에 좀 포커스가 돼 있는 것 같은데 뭐 아까 또 말씀도 하셨습니다. 그 대전의 그 IBS라든가 그 가속기라든가 그것은 사실 기초과학 쪽에 좀 포커스를 둔 것 같습니다. 결국은 이제 기초과학과 응용 기술 쪽이 이제 잘 조화가 돼야 될 것 같은데 그 두 개를 동반적으로 성장할 수 있는 그런 그 계획도 좀 가지고 계실 것 같은데. 예, 우리는 실질적으로는 그 지금까지는 과학기술 역량을 주로 응용 개발 쪽, 산업에 적용하는 쪽으로 많이 했었습니다. 근데 최근에 그 과학기술 트렌드 중에 하나가 기초 연구에서도 바로 산업 현장으로 가는 그 과학기술이 많이 나오고 있습니다, 지금. 그래서 지금은 실제로는 기초, 그다음에 원천, 응용, 개발, 실용화, 연구라는 이런 선형적인 네. 그 소위 과학기술 패러다임이 적용이 안 되는 시기로 이제 가고 있다. 그래서 실제로는 그 기초를 연구하면서 바로 산업 현장으로 가는 수도 있기 때문에 지금 그런 차원에서 저희는 기초 연구에 대해서는 지금보다 더 많이 지원을 해야 된다고 생각하고요. 그 응용 연구는 오히려 그 기업이 잘할 수 있기 때문에 오히려 응용 연구 부분에 대해서는 기업이 잘할 수 있도록 그 간접적인 지원을 하는 방향으로 가고 기초 쪽에서는 정부가 직접적으로 지원해서 바로 산업 현장으로 갈 수 있도록 하는 균형 잡힌 어떤 그 과학기술 투자를 해야 된다고 저희는 그런 방향으로 저희가 노력을 하고 있습니다. 그러면서 미래부가 굉장히 중요한 역할을 하게 되고 그러면 예산이 좀 따라져야 되는데 이게 너무 지엽적인 이슈인지 모르겠지만 그 예산적으로는 그 국가 수입이 그걸 감당해낼 수 있을까요? 지금까지 15년 올해까지는 실제로는 매년 1조 원 이상씩 증액을 시켜왔습니다. 그래서 지금 저희가 이제 18.9조 원까지 이제 투자를 하게 됐거든요. 그래서 이게 거의 그 세계에서 제일 상대적인 의미에서는 제일 높은 수준이고요. 다만 이제 절대적인 의미에서는 선진국들, 미국과 영국과 뭐 이런 독일과 같은 선진국에 비해서는 아직 그 베이스가 낮기 때문에 그렇죠. 아직도 계속 지속적으로 투자를 해야 됩니다. 말씀하신 대로 이제 재정 여건이 별로 안 좋기 때문에 지속적으로 투자를 하기가 굉장히 어려운 여건이어서 실제로는 그 과학기술 투자의 효율성을 제고하는 문제도 병행해서 같이 가야 됩니다. 그래서 투자를 하더라도 결과가 훨씬 더 많이 나올 수 있도록 같은 투자라도 그런 그 투자 어떤 효율성을 제고하는 방안도 같이 가면서 증액을 해가는 그런 방식으로 제가 추진해야 될 것 같습니다. 지금까지는
그 장차관님들이 모여서 국가의 정책과 좀 거시적인 관점을 봤는데 사실 지금 회의에서 그 주목할 만한 것이 처음에 열리는 세계과학기술 포럼하고 또 대토론회가 돼 있습니다. 이 얘기는 이제 일반인들하고 이것이 좀 공유가 됐으면 좋겠다 하는 면도 있고 또 어떻게 보면 지금까지 그 장차관 회의에서 논의된 과제들이 어떻게 적용이 될 것인가 하는 거에 대한 어떤 토론과 좀 소통 또 공감대 형성 이런 목적이 있을 것 같습니다. 이게 사실은 지금까지 이거 OECD 회의에서는 있지 않던 그런 피처 같은데요. 이런 걸 기획하게 된 동기가 어떻게 되시는지? 예, 기본적으로 이제 OECD 과학기술 장관회의에서는 향후 10년간 그 세계 과학기술 정책 방향을 담는 그런 대전 선언문을 채택하였기 때문에 그 선언문을 채택하기 어떤 전 단계로서 어떤 그 소위 말해서 세계적으로 유명한 과학자, 기술자 그리고 이제 우리나라의 어떤 그 과학기술자들 그다음에 그 과학기술과 관계되는 어떤 분들이 모여서 좀 토론을 해서 그 토론의 결과가 선언문에 담기는 것이 굉장히 바람직하다 하는 차원에서 저희가 세계과학기술 포럼을 이렇게 먼저 기획을 했었고요. 그 부분에 대해서도 OECD가 이제 동의를 해서 이제 저희가 만든 거고. 그래서 이번 그 세계과학기술 포럼에서는 그 유명한 분들이 이제 기조연설을 하고, 그다음에 세션별로 이제 그 전문가들이 정말 모여가지고 이제 토론해서 이제 그 하나의 어떤 그 건의문을 만들어서 이제 그 OECD 과학기술 장관회의에 건의하는 형식을 취하게 됩니다. 그래서 이제 특히 이제 제레미 립킨 같은 그 뭐 한계 비용 제로, 노동의 종말, 소유의 종말이라는 어떤 세계적인으로 이제 베스트셀러가 된 책을 쓰시고 이제 그 과학기술이 열어가는 어떤 미래 사회의 모습에 대해서 굉장히 전망도 많이 하시는 분이 이제 기조 강연을 하시고요. 그렇죠. 그 다음에 그 글로벌 그 이슈들에 대해서 우리가 과학기술이 어떻게 그 기여를 할 수 있는지에 대해서 이제 그 노벨 그 과학상을 받으신 두 분, 한 분이 이제 아론 시카노바라는 그 화학 전문을 하시는 교수님하고 그다음에 노요리 료우지라는 일본 과학자, 전 이제 일본 이화학 연구소 이사장을 하셔서 굉장히 일본에서는 굉장히 그 존경받는 그 과학자입니다. 그 두 분 오셔서 이제 기조 강연을 하시고요. 그다음에 세션을 한 4개 세션으로 나눠 가지고 과학기술 혁신 시스템이 있고, 그다음에 과학기술의 그 혁신 시스템에 따라서 만들어간 미래의 변화, 그다음에 과학기술 혁신이 열어가는 그 소위 말해서 창조 경제 이런 부분, 혁신 부분이 있고요. 그다음에 이제 그 소위 말해서 그 동반 성장을 위한 어떤 과학기술의 역할, 이런 부분 큰 4가지 주제를 갖고 이제 분야별로 우리나라 전문가, 세계적인 전문가들이 오는데, 좀 재밌는 건 이번에 이제 저희가 창조 경제의 어떤 중요한 아이템으로서 이제 그 창업하는 분들 좀 모셨습니다. 그래서 과학기술이 결국은 기술혁신은 창업으로 이어져야 이게 실생활을 변화를 시킬 수가 있기 때문에 연구소에 머물지 않고 사회에서 뛰어나가서 이렇게 창업을 하는 분들이 계시거든요. 특히 이제 이번에 오신 분 중에 재밌었던 분은 이제 그 히간 쇼엔버그라는 30대 여성 그 창업자인데요. 3D 프린팅을 기반으로 해서 그 소위 말해서 그 신발을 교정하는, 구두를 교정하는 그 소울을 만드는 회사가 있습니다. 여러 가지. 근데 이분이 이제 독특한 것은 그 왜 그런 회사를 창업했냐고 하니까, 지금 우리가 21세기 과학의 시대에 살고 있는데 나는 발이 아프다 아직도. 그래서 자기가 그 문제를 해결해 보겠다고 3D 프린터라는 정말 그 어떤 의미에서는 지금 굉장히 핫한 그 과학기술 도구를 이용해서 자기의 문제를 해결하는 그런 걸 통해서도 좀 다른 분들의 문제를 해서 창업을 하게 되는 그런 분들의 이야기가 굉장히 재밌었을 것 같고요. 그 다음에 또 존 뉴턴이라고 그 소위 말해서 미국에서 이제 테크샵이라고 그래서 그 시제품을 만들어 줍니다. 아주 싼 값에. 미국 전역에 이렇게 그 테크샵이라는 걸 만들어서 누구라도 아이디어가 있고 기술이 있으면 아주 저렴한 가격으로 와서, 아니면 무료로 와서 시제품을 만들 수 있는 공간을 제공하고 있고, 그것이 지금 글로벌하게 또 전개되고 있거든요.
저희도 이제 우리나라도 이제 그런 그 테크샵과 같은 그 공간이 생기고 있고요. 그 테크샵과 연계를 해서 서로 공유하는 경험과 공유하고 그다음에 그 인적 교류를 하게 되는 그런 그까지도 발전하고 있습니다. 그래서 그런 일을 하시는 분들이 와서 이제 그 소위 말 그 자신들의 경험을 이야기해 주는 것이 굉장히 큰 의의가 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 네. 지금 말씀하신 그 굉장히 중요한 이슈 같습니다. 우리 어떻게 보면은 지금 그 되고 있는 논의들이 이게 사실은 이제 과학기술 정책뿐만 아니라 이 전반에 파급 효과가 있는 것 같거든요. 예를 들어서 이제 20세기 뭐 지난 세기에 어떤 그 기술의 모델이라고 한다면 어떤 그 뭐 대규모 인력을 동원을 해가지고 맞습니다. 뭐 포드의 자동차 공장이라든가 이런 대규모 자본과 그런 것이 필요했다면 지금 말씀하신 대로 어떤 좋은 아이디어를 가지고 요새는 창업과 엔트러프리너십을 통해 가지고 일자리 창출도 할 수 있지만 그것이 또 산업을 선도하는 그런 모델이 될 수 있는 거기 때문에 어떻게 보면 지금 과학기술 정책뿐만 아니라 산업 정책하고 그리고 어떻게 사람들에게 동기부여를 하는가 하는 면 또 그것을 뭐 연장해서 보자면 뭐 대기업 정책이 어떻게 돼야 되는가, 뭐 중소기업 정책이 어떻게 되는가, 서비스 섹터하고 그리고 그 개인 사업자들을 어떤 식으로 우리가 양성을 해야 되는가 이런 전반적인 얘기가 될 수 있을 것 같은데 뭐 어떻게 보면은 논의가 너무 커지는 것 같기도 하지만은 그 미래부에서 그 전반적으로 그런 논의에 대해서 좀 선도적인 역할을 해야 되는 그런 맞습니다. 역할이 네. 있는 것 같습니다. 그게 이제 말씀하신 대로 이제 과학기술이라고 하면 이제 거대한 실험실이 있고 거기서 막 그 정말 뭐 문양은 진짜 알 수도 없는 그런 실험이 있고 그다음에 예를 들면 뭐 가속기 같은 건 엄청난 그 소위 말해 그런 빅 사이언스 파트가 있고요. 그런데 그 나름대로 이제 소위 말해 우주의 비밀을 안다든지 아니면 제가 입자를 충돌시켜서 새로운 물질을 만들어낸다든지 하는 그런 어떤 그 빅 사이언스 파트가 있고 말씀하신 대로 지금은 과학기술이 굉장히 일반 대중도 저렴하게 이용할 수 있는 여건이 많이 되어 있습니다. 아까 말씀드린 3D 프린터라든지 아니면 각종 실험 도구라든지 그래서 아까 말씀드린 테크샵 같은 데 가서 만들어 볼 수가 있고 그걸 사업화시킬 수가 있거든요. 그래서 과학기술이 굉장히 대중화될 수 있는 여건이 되고 있다. 실험도 마음대로 할 수 있는 여건이 되고 있다는 그런 겁니다. 그래서 실제로는 한쪽에서는 빅사이언스와 같은 아주 전문적인 분야를 파는 과학기술도 있지만 지금은 일반 대중도 아이디어가 있으면 과학기술을 접목시킬 수 있다. 자기 사업에. 있기 때문에 실제로는 그런 부분에 대해서는 우리가 미래창조과학부 차원에서는 굉장히 새로운 흐름이기 때문에 그런 새로운 흐름을 통해서 과학기술 혁신이 우리 실생활에 바로 접목이 되고 실생활을 변화시키는 현장을 뭐 우리가 보고 있기 때문에 그런 걸 저희가 또 격려를 하고 지원을 하고 하는 파트가 굉장히 중요하게 됐고요. 오히려 그런 쪽에서 생각하지도 못했던 새로운 산업이 나올 수도 있습니다, 지금. 그렇죠. 예, 그래서 그거는 뭐 아무도 모르기 때문에 그 아이디어 하나 가지고도 이렇게 세상을 바꿀 수가 있거든요. 예를 들면 뭐 저기 마크 주커버그가 뭐 저기 그렇죠. 그 저기 페이스북을 만들었을 때 누가 그걸 하버드 대학에서 뭐 자기들 친구들끼리 하는 채팅방을 갖다가 했는데 그게 전 세계 이 모든 모습을 바꿀 줄 누가 말했겠습니까? 그건 똑같은 거거든요. 구글도 마찬가지고요. 그래서 그런 부분이 그 실제로는 과거와는 완전히 다르다. 그리고 이게 그 지식 정보가 소위 말해서 실시간으로 업데이트되고 그걸 아마 그 초단위로 이렇게 공유되는 시대가 됐기 때문에 아무도 관심만 있으면 누구라도 그 과학기술에 접목해서 공부할 수 있고 그걸 적용해 볼 수 있는 시대가 됐다. 그래서 그 일을 우리가 많이 준비를 해야 된다 하는. 네, 아주 반가운 말씀입니다. 저는 언제나 드는 생각이 이러한 기회를 통해서 우리는 언제나 청년들 이제 요새 얘기를 많이 하는데 꼭 우리는 청년 실업의 해결이라는 측면에서 보는데 그것보다 우리는 좀 더 야망이 더 있어야 되지 않나. 청년들의 이러한 동기부여를 통해서 그 미래 산업의 동력이 되도록 또 엔진이 되도록 만들어주는 것이지 그냥 그 청년들의 실업을 해결한다는 그런 차원에서는 좀 많이 뛰어넘어야 되지 않나 생각이 듭니다. 예, 그렇습니다. 그 과학기술이 참 좋은 것은 뭐냐면 이게 청년들이 도전해 볼 수 있는 과제를 주는 것이거든요. 네. 그래서 그 과학기술의 어떤 난제나 문제에 대해서 도전을 하고 그 과정에서 새로운 그 벽을 넘어가는 경험을 통해서 새로운 그 산업과 새로운 것이 만들어지는 것이거든요. 그래서 그런 그 도전의식이 지금 제가 이제 대학교 같은 데서 강연을 많이 해보면
많이 그 약해져 있는 것 같다 느낌이. 그래서 그런 어떤 소위 도전 정신, 벤처 정신을 더 지금보다는 훨씬 더 그 강화를 하고 그 지원을 해야 된다는 생각을 많이 합니다. 왜냐하면 지금의 미래를 열어가는 걸 결국은 청년들이 얼마나 도전적으로 하느냐에 따라 있고, 지금 우리가 예를 들면 뭐 삼성전자나 현대자동차 같은 그 글로벌 대기업을 창업하신 분들도 다들 처음에는 다 도전을 시작한 그렇죠. 거잖아요. 청년에서 시작한 거니까. 네. 그래서 지금 이런 그 도전 의식이 부족하게 된 우리 청년의 모습에서 우리 미래는 찾을 수가 없습니다. 그래서 그런 부분에 대해서는 저희가 적극적으로 인커리지하고, 저도 대학교 강의할 때마다 하여튼 힘들고 어렵더라도 도전해야 된다. 제가 이제 제일 그 좀 많이 느꼈던 거는 뭐냐면, 지난번 마윈 회장이 한국에 왔을 때 그 마윈 회장이 한 여러 가지 중요한 이야기가 있었습니다만, 젊었을 때는 무조건 도전해야 되고 그다음 중소기업에 가서 일을 해야 된다는 이야기를 많이 했는데, 제가 그때 좀 가슴이 좀 아팠던 것은 뭐냐면, 우리 그 대학생 한 분이 이제 그때 나와서 질문을 하면서, 이제 그때 최경환 부총리가 옆에 계셨는데, 자기가 도전할 테니까 정부에서 뭘 지원해 줄 수 있느냐, 소위 말해서 안전판이 뭐냐 그렇죠. 하는 이야기를 하는 걸 보고 제가 굉장히 좀 안타깝다고 생각을 많이 했는데, 도전하고 벤처라는 것은 리스크를 테이크하는 건데, 안전판을 생각하고 도전하게 되면 그 도전의 어떤 폭이 굉장히 좁을 수밖에 없을 거고 높이가 낮을 수밖에 없을 것이다 는 생각을 많이 했거든요. 그래서 실제로는 그런 어떤 청년이라면 그런 질문보다는 오히려 뭐 달 탐사를 간다든지 화성 탐사를 간다든지 좀 듣기에 따라서 황당한 이야기가 될 수 있지만, 뭐 미국의 일론 머스크 같은 사람들은 그런 이야기를 하고 있으면서 실질적으로 실행에 옮기고 있거든요. 그런데 그런 측면에서 우리 젊은이들도 좀 그런 쪽으로 많이 해야 돼요. 물론 이제 제도라든지 여러 가지 어떤 관행이라든지 뭐 기득권이라든지 여러 가지 문제가 있습니다만, 그럼에도 불구하고 우리 청년들이 보다 더 도전적으로 도전해서 그걸 바꿔가는 노력을 하는 게 훨씬 더 중요하지 않을까. 네, 그 말씀에 공감을 하면서도 뭐 젊은이의 뭐 대변하는 건 아니지만, 한번 실패를 했을 때 또 다시 일어날 수 있는 여건을 제공하는 것은 이제 사회에서 좀 해줘야 되는 거 아닌가, 뭐 그런 얘기가. 예, 그래서 정부가 그 부분에 대해서는 굉장히 노력을 많이 하고 있는 것이, 그 실제로는 지금까지는 대부분 뭐 융자 받아서 아니면 나무돈 받아서 이렇게 해서 그 실패하게 되면 그 신용 불량자가 돼가지고 재계하기 어려운 이런 경우가 많았거든요. 그래서 제가 가급적인 그 투자로 바꾸려고 노력을 많이 합니다. 그래서 실제로는 창업이 힘들고 어려운 게 아니고 아주 쉽고 재미있게 창업하고 또 도전하고 창업하고 또 도전하고, 뭐 보통 뭐 10번 이상 실패를 해야 제대로 된 기업을 만들 수 있다고 다들 이야기하니까. 그렇죠. 근데 대부분 우리 뭐 젊은 분들이나 아니면 창업하시는 분들이 10번 가기 전에 다 그 좌절하고 마시거든요. 그래서 관계부처와 협의도 하고 있고 하여튼 해서 하는데, 뭐 좀 진전이 많이 된 분야도 있고 조금 그 여러 가지 관행상 잘 안 되는 부분도 있는데, 그런 부분을 제가 지속적으로 해서 저희 목표는 하여튼 뭐 세계 최고는 아니더라도 하여튼 아시아 최고의 어떤 창업 환경을 만들어 가자 하는 노력을 하고 있다는 말씀드립니다. 자, 그런 것들이 아마 그 대한민국 과학발전 대토론회 마지막 행사의 하나의 일부가 되지 않을까 하는 좀 생각도 듭니다. 그 대토론회에 대해서 좀 더 좀 자세하게 어떤 계획 의도를 갖고 계신지 말씀해 주시죠. 저희가 이제 그 OECD 과학기술 장관회의를 유치하면서 그냥 장관회의 유치하고 대전 선언문으로 끝나게 되면 그 우리한테 주는 시사점에 대한 그 예를 들면 우리가 받아서 뭐 단순히 개최만 했다는 거에 지나지 않으니까, 그 개최하는 걸 계기로 해서 마무리를 그런 어떤 그 OECD 과학기술 장관회의, 세계과학기술 포럼에서 논의되었던 여러 가지 시사점에 대해서 한번 되고 봐서 생각을 해보는 시간을 가자는 게 대한민국 과학발전 대토론입니다. 그래서 저희가 이 토론회를 통해 가지고 그 장관회의에서 논의됐던 것을 한국에서 어떻게 적용할 수 있는지에 대한 토론을 통해 가지고 그 우리 어떤 그 과학기술계의 어떤 각오랄지 의지를 한 번 더 다짐해보는 그런 계기로 삼아서 이제 전체적으로 이제 그 마무리하게 되는 그런 포맷을 갖고 있고요. 그 과학기술 대토론회에서는 아마 우리 대표적인 그 과학기술 하시는 분들, 정책 하시는 분들 다 모여서 아마 토론해서 결론을 내릴 것으로. 그럼 기대 효과도 어떤 좀
어떻게 보면 탄탄한 그런 그렇습니다. 제안 같은 것이 좀 나오기를 지금 기대를 하시는 네, 많은 제안이 나올 것이라고 생각합니다. 제안도 중요하지만 네. 소위 말해서 어떤 각오랄까 그런 것들이 더 전 중요하다고 생각합니다. 예를 들면 아까 말씀 대전 선언문의 큰 방향이 강한 과학기술, 그다음 지속 가능한 과학기술, 포용적인 과학기술에 대해서 한국 과학기술계가 어떻게 기여를 하겠다, 이렇게 기여를 하겠다는 어떤 각오, 그다음에 그 각오에 따라서 이제 뭐 과제도 중요하겠습니다. 저는 각오가 훨씬 더 중요한 게 아닌가 그렇게 생각합니다. 네. 지금까지 좀 무거운 얘기일 수도 있고 또 정책적인 얘기 또 한국의 문제 얘기도 했지만 사실 이게 또 잔치의 성격도 있습니다. 그래서 많은 일반인들의 참여 또 제가 뭐 간다 그러면 아마 애들을 데리고 가고 할 텐데 일반인들이 좀 쉽게 참여할 수 있고 또 즐길 수 있고 그런 연계 행사들이 많이 계획이 되고 있는 걸로 알고 있는데 좀 소개를 해주시기 바랍니다. 예, 그동안 이제 그 대전시에서 주관하는 사이언스 페스티벌이 이제 쭉 있었고요. 그 다음에 그 우리 대전에 이제 미래창조과학부에서 관할하는 중앙국립과학관이 있습니다. 그 과학관 주최로 이제 사이언스 데이라는 프로그램도 있고 해서 여러 가지 프로그램들이 이제 그 연계해서 많이 열리고 있었습니다. 그래서 그런 부분에 대해서 이제 일반인들이 참여를 해서 실제로 체험형으로 해보는 거가 요즘 굉장히 중요하거든요. 그래서 체험형 그 과학기술 그 잔치를 저희가 많이 준비를 했었고요. 아마 일반 시민들, 일반 국민들도 많이 뭐 즐기고 돌아가신 걸로 제가 알고 있습니다. 네, 애들을 데리고 가도 즐기고 많겠죠. 그렇습니다. 네네. 또 세계과학기술 포럼 같은 경우는 내용 자체는 좀 어려울지 모르시겠습니다만 가서 한번 들어보시면 나름대로 그 굉장히 좋은 강연이도 많고 그다음 토론회도 많이 많습니다. 그래서 그것을 이제 이번 기회에 한번 이번 주간은 아마 과학기술에 좀 푹 빠져보는 그런 쪽으로 해주시면 훨씬 좋지 않을까 생각합니다. 네, 좀 시야를 좀 넓혀보겠습니다. 이 행사뿐만 아니라 사실 그 박근혜 대통령도 이제 창조적인 미래를 위해서 또 과학기술을 통해서 그 한국의 산업이라든가 그런 거에 대한 체질을 바꾸고 또 새로운 산업으로 간단히 이제 창조 경제가 이제 키워드로 되어 있는데 그 기반에 이제 과학기술이 있는 것은 뭐 자명한 일이고요. 아마 이번 회의에서도 그런 그 좀 넓은 차원의 좀 논의가 되고 또 그런 거에 대한 계획이 세워졌을 것 같은데. 맞습니다. 그러니까 저희가 창조경제라는 어떤 새로운 어떤 경제 전략을 들고 나온 것도 저희가 과거에 성공했던 방식인 어떤 창조경제의 반대말이 모방경제거든요. 모방경제 방식으로는 더 이상 그 성장을 주도할 수가 없다는 인식하에서 나온 것이거든요. 그러니까 실제로는 남의 것을 따라가는 것으로는 그 한계가 지어지기 때문에 그 남의 것을 뛰어넘을 수 있기 위해서는 창조적인 생각, 창조적인 기술이 나와야 되는 거고 그걸 뒷받침할 수 있는 게 창조적인 인재와 창조적인 인프라가 필요하다는 겁니다. 그래서 그런 어떤 창조경제 패러다임 변화에 대해서는 뭐 모든 나라가 그걸 하고 싶어 하죠. 근데 이제 중요한 것은 이제 실제로 실행에 옮겨서 하느냐가 중요한 거니까 저희는 실제로는 대통령 쪽이 취임하신 이후로 일관되게 창조경제에 대해서 말씀을 많이 하시고 그 창조경제 어떤 인프라로서 창조경제 혁신센터 그다음 창조경제 타운도 많이 만드시고 그다음에 전반적인 생태계를 바꾸는 노력을 굉장히 많이 하셨거든요. 그래서 그런 어떤 성과에 대해서 저희가 이제 과학기술 정상회의에서 이제 이야기를 드리고 그다음에 그 다른 나라에서도 유사한 노력을 많이 하고 있습니다. 그래서 다른 나라들이 그 소위 말해 그런 유사한 정책을 추진할 때 느꼈던 애로 뭐 이런 거에 대해서 공유를 하고 하는 그런 기회를 가지게 됐고요. 그래서 그런 부분에서 우리가 그 훨씬 더 그 좀 선도적으로 정부가 이끌어가는 선도적인 국가로 지금 생각되고 있기 때문에 우리의 경험도 그 외국에 전파를 하는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 실제 지난번에 이제 브라질하고 그 사우디아라비아에는 저희가 추구하고 있는 창조경제 혁신 모델을 갖다가 굉장히 관심이 많아서 그 소위 말해서 그 인프라로서 센터를 만들어주는 그런 또 협력도 하고 있거든요. 그래서 아마 이번 그 회의가 끝나고 나면 아마 많은 국가에서 관심을 더 가지리라 저는 그렇게 기대를 하고 있습니다. 사실 창조경제 얘기가 될 때는 창조경제가 뭐냐, 그 정의가 어떻게 되는 거냐, 어떤 모양을 갖고 있는가 그런 거에 대해서 좀 설왕설래도 많고 이게 과연 그냥 구호만 아니냐 이런 또 의심도 있었습니다만은 제가 그
그 차관님 말씀 듣다 보니까 이번 회의를 하는 데 있어서도 지금까지 그런 많은 의문들이랑 그것이 좀 정리가 돼서 좀 녹아 있지 않나. 어떻게 보면 일자리도 또 기초과학과의 연결, 또 이 창업과의 연결, 또 그리고 국제 공조, 그리고 선진국과 후진국과의 이런 연계를 통해서 그런 것들이 많은 것이 좀 정리가 됐다는 느낌이 드는데 저만의 느낌입니까? 아닙니다. 그러니까 과학기술이 굉장히 중요하다는 인식 하나. 네. 그다음에 그 과학기술이 그 소위 말해서 그 경제 성장과 우리 사회 문제 해결에 굉장히 중요한 수단이 될 수 있다는 인식. 그다음에 그것을 하기 위해서는 과학기술과 관련되는 각종 제도나 관행이 다 변화가 돼야 된다. 네. 아까 제가 말씀드린 대로 그 소위 말해서 개방형 혁신 해야 되고 새로운 그 기술 혁신형 창업이 이루어지는 그런 생태계를 만드는 것이 제일 중요하고 한데 다 답은 알고 있는데 중요한 것은 그것을 실행에 옮기느냐 안 옮기냐가 굉장히 큰 차이입니다. 그래서 제가 다른 나라에 그 관련되는 정책하시는 분들 만나서 다들 이야기 들어보면 똑같은 이야기 있어요. 방향성은 다 아는데 그 방향성에 맞춰서 실제로 그럼 현장에서 일어나고 있느냐 하는 것이 이제 성패를 좌우하는 겁니다. 그러니까 구호에 그치는 창조경제가 되느냐 아니면 실제로 우리 실생활을 바꾸는 창조경제가 되느냐는 굉장히 중요한데 저희는 그 나름대로 실생활을 바꾸는 창조경제가 되도록 저희가 노력을 하고 있고 그런 부분에 있어서는 굉장히 그 좀 다른 나라의 어떤 경험을 공유하고 같이 국제적인 공조를 하는 게 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 이렇게 그 국내만 하게 되면 실제로는 또 뭐 여건이 바뀌게 되면 또 다시 또 옛날로 돌아갈 수도 있기 그렇죠. 때문에 실제로는 국제적인 공조를 통해 가지고 그 돌아갈 수 없도록 하고 새로운 방향으로 앞으로 전진할 수 있도록 하는 그런 시스템 가치는 중요하기 때문에 그런 쪽에서 저희가 노력을 많이 해왔고 앞으로 더 해야 될 것 같습니다. 네, 그 시간이 거의 다 됐습니다. 그 정리하는 차원에서 제가 듣다 보니까 중요한 점의 하나가 우리가 가교 역할을 한다. 지금 뭐 그 파리에서 하던 것이 이쪽으로 온 것도 그렇고 아시안 플러스 3 컨트리들이 이제 그 참여한 것도 그렇고 어떤 면에서는 이 지역뿐만 아니라 전체적으로도 우리가 좀 선도적인 역할을 해야 되겠다 하는 그런 좀 의지도 있는 것 같습니다. 그 앞으로의 계획이 어떻게 되는지가 예, 그동안 저희가 그 국제협력 파트를 이제 말씀하신 것으로 이해하는데 국제협력 파트가 상대적으로 조금 약했습니다. 그래서 이번 그 대전 회의를 계기로 해서 국제협력 파트를 보다 더 강화를 하려고 하고요. 그다음에 그 관련되는 걸 뭐 대통령께도 보고를 드려서 실제로는 과학기술 혁신 협력이 앞으로는 더더욱 중요하거든요. 제가 이제 중국 같은 데 가보도 전통적인 어떤 그 경제 협력 이런 차원을 요구하는 것보다는 실제로는 보다 더 신산업, 미래 먹거리에 대한 협력을 훨씬 더 많이 요구를 하고 그렇죠. 있습니다. 예를 들면 뭐 정보통신 기술이라든지 아니면 로봇이라든지 그다음에 뭐 무인 자동차라든지 뭐 아니면 예를 들면 뭐 전기차라든지 새롭게 나타나고 있는 산업과 그 기업에 대한 협력을 훨씬 더 요구를 많이 하고 있거든요. 그래서 미래창조과학부라는 것이 이제 기존의 산업을 담당하는 부서가 있지만 미래창조과학부라는 것이 그런 어떤 미래 신산업에 대해서 우리가 그 소위 말해서 국내에서 어떤 그 격려를 하고 장려를 하고 진흥을 하는 그런 역할을 해야 될 뿐만 아니라 그 미래 신산업은 과학기술을 바탕으로 하기 때문에 국제 협력이 뭐 굉장히 뭐 필수적인 요소라고 생각을 합니다. 그래서 그런 부분에 대해서 저희가 더 노력을 하는 걸 해야 되는데 좀 안타깝게도 저희 역량이 좀 부족한 것도 사실입니다. 그래서 그 역량을 보다 더 강하기 위해서 있는 그 역량을 이렇게 다 모으는 역량을 집결하는 노력을 제가 하려고 합니다. 그래서 체계적으로 그 어떤 신산업에 대한 협력, 과학기술에 대한 협력 이런 부분을 갖다 보다 더 지금보다는 훨씬 더 확대해서 추진하고자 노력을 하겠습니다. 잘 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. The remarkable growth in science and technology in Korea was definitely a contributing factor in our rapid growth economically. Going forward, though, the collaboration between countries on science and technology policies and efforts will be more important, not only on the development, but also solving the global challenges that humanity face today. Thank you for watching. I'll see you next time.